السلام علیکم. تفتیشی نیوز میں آپ کو خامدید کہتے ہیں. مختلف مسائل و پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں سائٹ ٹاؤن UC 3 پٹھان کالونی اور ملاکنڈ یعنی پہاڑی تو ہاں خیبر ملاکنڈ کا علاقہ ہے. اور یہاں پہ ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں ایک ایسی ڈسپینسری کہ جیسا آپ کو معلوم ہے ظاہر ہے جہاں گورنمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ مختلف علاقوں میں مختلف سہولیات فراہم کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت. تو صحت کی یہ ڈسپینسری جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ آماجگاہ بنی ہوئی ہے منشیات استعمال کرنے والوں کے لیے, اور ہو بھی سکتا ہے کہ منشیات یہاں فروخت بھی ہوتی ہو. علاقہ مکی یہاں پہ موجود ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا علاقہ اور متصل قبرستان ہے, مگر یہاں پر سہولتوں کا ایسا فقدان ہے کہ جہاں پہ کوئی سہولتوں کا فقدان نہیں ہوتا وہاں پہ ماشاءاللہ سے منشیات کا جو یعنی وہ ترسیل ہے وہ زور و شور سے جاری ہوتی ہے. یہاں کے مکین ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تفتیش نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مسائل کے حوالے سے یہاں پہ آ گئے اور ہمیں بھی موقع دیا. میں یہاں کا 2 دفعہ نائب ناظم رہ چکا ہوں. کسی زمانے میں اس ڈسپینسری میں ہمارا UC آفس ہوا کرتا تھا, تبھی یہ جو ہے نا یہ ڈسپینسری بہت مطلب چل رہا تھا, لوگوں کو سہولیات دے رہا تھا. جب یہاں سے یہ ہمارا UC آفس دوسرے جگہ شفٹ ہوئے کیونکہ یہ ڈسپینسری تھا تو UC آفس دوسرا جگہ شفٹ ہو گیا. ابھی کافی عرصے کے بعد جب میں آیا تو حیران ہو گیا, بلکہ اتنا مطلب ہے کہ اتنا عرصہ سر آپ کہیں اور گئے تھے؟ نہیں, میں گیا تو نہیں تھا مگر زیادہ یہاں پہ آنا نہیں تھا. تو 1-2 دفعہ آیا بھی ہوں مگر یہ حالات میں نے نہیں دیکھا تھا جیسا ابھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ منشیات فروش ہر کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ پی رہے ہیں. جیسے یہ ڈسپینسری نہیں منشیات فروشی کے لیے جو ہے نا ان مریضوں کے لیے یہ مختص کیا ہوا ہے کہ وہ اس میں پیے, کیونکہ نہ تو حکومت نام کی کوئی چیز ہے نہ پولیس کوئی جو ہے نا اس پہ کوئی کارروائی کر رہی ہے, اور مطلب ہے کہ وہ لوگوں کی سہولیات اٹھا کے جو ہے نا اس کے لیے زحمت بنا دیا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں کھڑکیاں اور یہ لگے ہوئے تھے. ظاہر ہے جب ہیرون یہاں بیٹھیں گے تو اپنے ہیرون پورے کرنے کے لیے ان کے سارے جو ہے نا کھڑکیاں اور دروازے سارے اٹھا کے لے گئے. مطلب ہے کہ حکومت ریٹ کا کوئی نام ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ چوریاں چکاریاں بھی ہو رہی ہے اور سب مطلب اللہ بس عوام کے ساتھ جو ہے نا. تو ناظرین یہ جو لاوارث ڈسپینسری ہے ان کے لیب یا اسٹور اٹینڈنٹ جو ہے نا یہاں موجود ہے جو کہ باقاعدہ اس مون جداڑوں میں ڈیوٹی بھی کرتے. دیکھیں کیا کہنا چاہیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی کتنے ٹائم سے آپ یہاں آ رہے ہیں؟ بھائی ہم تو 30 سال ہمیں ہو گئے ہیں تقریباً, اور جب اس کا افتتاح ہوا تھا تو ہم لوگ جب ہی یہاں اپوائنٹ ہوئے تھے. ہاں آپ ہی آتے, آپ کے یہاں ٹوٹل جو ہے نا جو کہ منتخب وہ ہے اسٹاف کتنا ہے؟ 6 آدمیوں کا اسٹاف ہے ہمارا. ہمارے ڈاکٹر تو ہے نہیں نا, ڈاکٹر تو ریٹائر ہو گئے تھے, 5-6 سال ہو گئے. سر جی ڈاکٹر ریٹائر تو ہوئیں گے بے شک, مگر یہاں کے لیے کوئی ڈاکٹر مختص تو ہوگا نا. مختص نہیں کیا, کوئی بھیجا نہیں ہے یہاں. تو آپ جو ہے نا روزانہ آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہم آتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, اپنی ڈیوٹی ہم پوری کرتے ہیں جو ہماری ڈیوٹی ہے. رزق حلال چلے آتے ہیں. ہاں رزق حلال کرتے ہیں جو ہمارا فرض ہے, تو وہ ہم کام اپنا پورا کر رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے تو ڈسپینسری میرے خیال سے چلتی بھی ہوگی. ہاں یہ 5-6 سال پہلے تو چل رہی تھی, اس کے بعد سے پھر دوا آنی بند ہو گئی اور یہاں چوری چکاری, یہاں جالیاں لگی ہوئی تھی تو چلتی آنا شروع ہو گئے. اس کے بعد جو ہے کافی ہم لوگوں نے درخواستیں دیں لیکن کسی نے کان نہیں دھرا. کہاں تھی درخواست ہم نے یہاں تھانے میں, ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے تھانے میں بھی دی, ہمارے CMO صاحب ہیں پورے علاقے کے جو ہے انچارج ہیں ان کو درخواست دی. 1-2 دفعہ یہاں جو ہے چکر بھی انہوں نے لگایا, باقی بھی ٹیمیں آئیں میڈیا کی, لیکن اس کے بعد سے کسی نے دیکھا نہیں, پوچھا نہیں, اور درخواستیں تو ہماری جو ہے ردی کی ٹوکریوں میں چلی گئیں اور وہ یہ حالت ہو گئے. اور اب یہ حالت ہے کہ یہاں چرسی وغیرہ آ کے بیٹھتے ہیں, ہم اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں, ڈیوٹی کا ٹائم پورا کر کے ہم چلے جاتے ہیں, باقی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ناظرین جس طرح طبی سہولیات کا تو آپ نے مطالعہ کر لیا اور دیکھ بھی لیا, اس کے بالکل مد مقابل اس کے بالکل سامنے ایک پرائمری اسکول جس کا افتتاح 1996 میں ہوا. بلڈنگ تو ماشاءاللہ صحیح ہے, بس بیک سائڈ سے جو ہے نا دیوار اس کی گرنے کے خطرات زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں کے علاقہ مکین سے پوچھتے ہیں کہ کیا تحفظات ہیں ان کو بچوں کی یہاں کی. ظاہر ہے یہاں پہ کوئی بچے نظر ہی نہیں آ رہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
जी सर। सबसे पहले तफ्तीश न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि वो आए और हमें वक्त दिया और ये मसाइल उजागर करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये बल्दिया गर्ल्स प्राइमरी बॉयज़ स्कूल है, 1996 में इनका इफ्तिताह हुआ है, लेकिन स्कूल के हाल आपने देखे, यहाँ पे ना कोई टीचर है, ना कोई यहाँ पढ़ाने आते हैं, और बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है जब टीचर नहीं है तो बच्चे भी नहीं आते। और तालीम सबसे बुनियादी सहूलत होती है किसी भी कौम के माशरे को उजागर। उसकी तरक्की के लिए जो है ना बगैर तालीम दूसरा रास्ता ही नहीं। दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर आपने कौम को आगे बढ़ाना है तो उसको सबसे पहले तालीम देनी है, और तालीम का बुनियादी मकसद यही होता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन हमारे स्कूल, सरकारी स्कूल की हालात यही है, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो पाकिस्तान बढ़ेगा कैसे। बहुत शुक्रिया। स्टाफ है माशाल्लाह से। मैं यहाँ का स्टाफ था, मगर अभी हमारा ट्रांसफ़र हो गया मोमिनाबाद जोन, और क्यामाड़ी जोन जो बना हुआ है उसमें हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन कुछ दिन के लिए हम यहाँ रुके हुए हैं और हम दूसरे स्कूल में चले जाएंगे या रह जाएंगे, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सर आप मुझे ये बताएं कि यहाँ जो है ना ये माशाल्लाह से 1 2 3 4 5 6 कोई 10 कमरों से ज़्यादा है, तो यहाँ स्टूडेंट्स कितने, स्टाफ कितने? यहाँ पे स्टाफ जो है कम है, बहुत कम है। कितना है? यहाँ एक ही है, मतलब सिर्फ आप हो? एक HM है और एक ही मतलब खुद ही टीचर है। आप दोनों, यानी आप अकेले ही यहाँ पर हो? जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ चौकीदार वगैरह? ये चौकीदार भी नहीं है, प्यून भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर हेडमास्टर जो है वो प्यून है, वो चौकीदार है, वो सब कुछ है। आपके पास बच्चे क्वांटिटी कितनी है? यहाँ पे बच्चों की तादाद पहले तकरीबन 12 थे, तो कोरोना की वजह से 6 बच्चे जो गांव चले गए और बाकी 4 बच्चे आ रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अकेले जो है ना अपनी ड्यूटी डेली आते हैं और ड्यूटी करके जाते हैं? इंशाअल्लाह ताला हम कोरोना में भी आए हुए हैं और डेली आते हैं, छुट्टी करते नहीं, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर जा सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी है तो यहाँ बच्चे एडमिशन क्यों नहीं लेते? यहाँ पे जो आबादी है ना, यहाँ की आबादी जो है ज़्यादा है, लेकिन स्कूल जो है प्राइवेट भी बहुत है, 5-6 स्कूल करीब में है। बहरहाल इतने जो है ना महंगाई है कि लोग जो है ना प्राइवेट स्कूलों को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसके बावजूद यहाँ लोग बच्चे क्यों नहीं आते? नहीं, अभी भी प्राइवेट के स्कूल भरे हुए हैं। अभी आप जाके देखें, अगर सुबह में आप छापे मारोगे इस इलाके में, स्कूल जो है उसमें तादाद बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट के स्कूलों में तादाद बहुत कम है। और इसकी वजह से कम है कि वो पहले से जो इनके बड़े भाई बहनें वगैरह जो है प्राइवेट पढ़ चुके हैं और छोटे बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। उनके पास पैसे होते हैं, जो पैसे वाले बगैर भी है वो किसी से मांग के भी प्राइवेट में जाते हैं, मगर गवर्नमेंट में नहीं आते। हम लोगों ने मस्जिद में ऐलान भी करा कि किताबें मुद्दे दे रहे हैं हुकूमत और सहूलियात भी दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को इधर ले आए, और कोई पैसा नहीं लेते हैं। क्या वजह है जो नहीं आ रहे बच्चे? तो इस वजह तो यह है कि कोरोना 2 साल कोरोना चल गया, और इससे पहले 96 से हुआ है, आप तो अरसा हो गया सर जी, 25 साल हो गए। 25 साल में जो है ना तो बच्चे तो आते होंगे? पहले तो आ रहे थे, मगर फिर इसको टीचर नहीं थे, टीचर को भगा दिया यहाँ से। खाली किसने? DO डिप्टी डायरेक्टर वगैरह होते हैं ना, उन्होंने भगाते हैं, ट्रांसफ़र होते। बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख रहे हैं कि एक तो पता नहीं ऐसा लगता है जैसे ये कोई इलाका गैर है, कोई अफगानिस्तान से या तो जो है ना मकबूजा कश्मीर से मुत्तसिल कोई इलाका नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मेट्रोविल से बिल्कुल मुत्तसिल आबादी है। इसके पीछे तमाम जो है ना मेरे ख्याल से फैक्ट्रीज वगैरह का एरिया है। इसके बावजूद क्या किसी को नज़र नहीं आता जब पोलियो वाले एक एक घर पे और एक वैक्सीन की एक एक गाड़ी एक एक महल्ले में जा सकती है, तो आखिर जब क्वालिफाइड टीचर का स्टाफ ही यहाँ नहीं होगा, एक ही शख्स जो है ना पूरा स्कूल चलाएगा, एक शख्स तो आप एक कमरे का घर नहीं चला सकता कि जिसमें वो प्यून भी है, वो सफाई भी करता है, चौकीदार भी करता है सफाई, इसके अलावा पढ़ा भी रहे हैं, एक 4 बच्चे हैं 5। तो मैं जो है ना यहाँ पे जो मुतल्लिका इदारे हैं और उसके अलावा गवर्नमेंट के जो भी यहाँ पे जो करता धरता है, उनसे मैं जो है ना गुजारिश करूँगा, इल्तिमास करूँगा कि बराए मेहरबानी बच्चों का मुस्तकबिल और बच्चों की जो सेहत है उसका ख्याल रखना चाहिए, और ये जो है ना आप लोगों के फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। तो ये आप लोगों का काम है कि हमारे बच्चे इन्हीं स्कूलों से पढ़ें, इन्हीं स्कूलों और इन्हीं जो है ना सामने डिस्पेंसरी, इससे सेहत का जो है ना उनको यानी सहूलत हो, ना कि फुकदान हो। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फ़ानी। अब ये